विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा राम 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 कुला कुंडली गवरदा हरि विठ्ठले जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद हरिनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु महाराज की जय ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण
हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गुरु माता गुरु पिताया गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता तोर पड़ता संकटे तोर पड़ता संकटे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु
जनार्दनी शरण गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु अमुति कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुति कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुति कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुति कुल देवता पाडुवो में तेरा आनंद मुंडने नाम पाडुवो में तेरा आनंद मुंडने सद्गुरु पादवल सद्गुरु पादवल गुरु पादमल नाम पाडुवो में तेरा आनंद मुंडने पाडुवो में तेरा आनंद मुंडने सद्गुरु पादवल सद्गुरु पादमल ऊडियाडी कोंडाडिडुवो ऊडियाडी कोंडाडिडुवो ऊडियाडी कोंडाडिडुवो ऊडियाडी कोंडाडिडुवो आडी पाडी कोंडाडिडुवो आडी पाडी कोंडाडिडुवो आडी पाडी कोंडाडिडुवो आडी पाडी कोंडाडिडुवो गुरुनाथा गुरुनाथा என்று கூவிடுவோ குருநாதா குருநாதா 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 என்று நாம் பாடுவோமே பேரானந்த முடனே பாடுவோமே பேரானந்த முடனே குரு பாதமல கூடிடுவோ சத்குரு பாதமல जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय जननी जानकी जननी जानकी साक्षात जनकः साक्षात जनकः रघुनन्दनः सौमित्रिः अस्माकं को विचारः कुतो भयम् यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान
माझा रामा तू माझा दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो जननी जडरी रखियले मज जननी जडरी रखियले मज ओढुनी पंचगित्रा रामा ओढुनी पंचगित्रा रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो 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 दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो बाजरे निगता माते देवस्तनी बाजरे निगता माते देवस्तनी भय केले निर्माण रामा भय केले निर्माण रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू दीन माझा दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो ऐसे असता या पोटाची का करू चिंता जान रामा ऐसे या पोटाची करूच दान ऐसे असता या पोटाची का करू चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची करूच दान रामा ऐसे असता या पोटाची का करू चिंता जान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो आशा नाही इतर जनांची वागतो तुझी आण
लागतो तुझी आण रामा तू माझ्या रामा तू माझ्या रामा तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या ईश्वर स्वामी रमापती धरी माझ्या अभिमान रामा धरी माझ्या अभिमान रामा तू माझ्या यजमान 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 रामा तू माझ्या दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो 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 कनकांबर घनश्याम दयालो कनकादि योगी विनुत दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो कनकांबर घनश्याम दयालो कनकादि योगी विनुत दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो शरदि बंधन रामचंद्र दयालो वरदा वरदंड वंद्य दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो नारद मुनिवर नाथ दयालो वीर जनेत्र विक्राम दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो आगम कल्पितामित दयालो भोगि जयन परम गुरु दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो परम भद्र गिरिवास दयालो पालित श्री रामदास दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या यजमान रामा तू माझ्या 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 बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल वृंदावन विहारी लाल की कारुण्य कारुण्य कर्पूर कटाक्ष निरीक्षणेन कारुण्य कर्पूर कटाक्ष निरीक्षणेन कारुण्य संवलित शैशव वैभवेन आपुष्णताया भुवनमद्भुत विभ्रमेण आपुष्णताया भुवनम् अद्भुत विभ्रमेण
ஸ்ரீ கிருஷ்ணச்சந்திரா சிசிரி குரு லோச்சனம் மே. கிருஷ்ணகர்ணாமிர்தம்னு ஒரு கிரந்தம். பரம கிருஷ்ண பக்தரான லீலா சுகர் பில்லுமங்கள சுவாமிகள், லீலா சுகர், கர்ணாமிர்தாச்சாரியால், இப்படி பல பெயர் அவருக்கு. அந்த லீலா சுகர் சொல்றார், என்னோட கண்ணை குளிர பண்ணணும், ஜில்லுன்னு ஆகணும் கண்ணு. சிசிரி குரு என்ன பண்ணினா கண்ணு குளிர்ச்சி ஆகும்? ஐஸ் கட்டி மேல வச்சுட்டா ஆகுமா? நீ எப்படி தெரியுமா குளிர பண்ணணும்? காருண்ய கர்ப்பூர கடாட்ச நிரீக்ஷணேன, அப்படியே கருணை ததும்பி கருணையினால குழம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டாட்சத்தை என் பேர்ல போட்டு என்ன குளிர பண்ண. உன்னுடைய முகத்தை ஒரு தடவை என்கிட்ட காட்டேன், உன் முகத்தை நான் பார்க்கணும். மோமுஜு பரா, உன்னோட திருமுகத்தை நான் ஒரு தடவை பார்க்கணும். வெண்ணதுங்க வேகராரா மோமுஜு பரா. ரொம்ப பிரசித்தம் நவநீத சோரன், வெண்ணெய் திருடன். ஹே நவநீத சோரா, சீக்கிரம் வந்து உன்னுடைய திருமுகத்தை காட்டு. மோமுஜோபர, எந்த திருமுகம்? அம்மா தயிர் கடைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது பக்கத்துல விஷமம் பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லா கோபிகைகளும் வந்து எங்க ஆத்துல வெண்ண திருடினான்னு புகார் சொல்றான். வெண்ண திருடினியாடான்னு அம்மா குழந்தைய மிரட்டுறான். அப்படி அம்மா மிரட்டும் போது நான் வெண்ணையே திங்கல்லேன்னு சோகமா முகத்தை வச்சுட்டு அழுதுண்டே அம்மாவை பார்த்து சொன்னையே, அந்த முகத்தை காட்டு. முகத்தை பார்க்கணும். பீரபி எட்டி பேதினா குந்தி தேவி, அந்த ஸ்லோகம் தான் இது. குந்தி தேவி உன்னுடைய பயந்த அந்த திருமுகத்தை நான் பார்க்கணுங்கிறா. அது அப்படியே இந்த பக்தர் இந்த கீர்த்தனை இடத்துல சொல்றார். வெண்ணத்தில் நாவனுஜுனில் பின்னலும் கன்யரங்களும், வெண்ணத்தில் நாவனுஜுனில் வெண்ணத்தில் நலேதடும், வெண்ணத்தில் நலேதடும் கண்ணு செய்க சேசின நான் வெண்ணெய் திங்கல்லேன்னு கண்ணால ஒரு ஜாட காண்பிச்சே அந்த திருமுகத்தை எனக்கு காட்டு. அடுத்த ஒரு சரணம் மிருத்பட்சணம், மண்ணு தின்ன கதை. ஒரே சரணம் இதே மாதிரி ஒரே ஸ்லோகத்துல மண்ணு சாப்பிட்ட கதையை கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தத்துல கர்ணாமிர்தாச்சாரியால் சொல்ற. கிருஷ்ணேனாம் பகதே நரந்து மதுனா மிருத்பக்ஷிதாயா ஸ்வேச்சயா தத்யம் கிருஷ்ணா கயேவமாக முசலி பஷ்யாம்ப பஷ்யானனம் மித்யாம்ப பஷ்யானனம்.
அநேகமா கிருஷ்ணலீலையில் நடந்த இடம் முழுக்க கோகுலம் பிருந்தாவனம். பிருந்தாவனம் முழுக்க கோகுலம் முழுக்க லீலாஸ்தலங்கள். நம்ம பாகவதத்துல கிருஷ்ண சரித்திரத்துல கிருஷ்ண லீலைகள்ல எந்த லீலை அனுபவிக்கிறோமோ எல்லாத்துக்கும் இடம் இருக்கு, ஸ்தலம். காளிய பணரங்க நாட்டியலோலா, காளிய பணரங்க நாட்டியலோலா, காளியினுடைய தலைமையில ஏறி நின்று நர்த்தனம் பண்ணினான் அப்படின்னு பஜனை பண்றோம். நேரா பிருந்தாவனம் போனா யமுனக்கரையில காளிய காட், காளி நர்த்தனம் பண்ணின இடம். கோபி வஸ்திராபகரணம் பண்ணினார்னு கதை சொல்றோம், கதை கேட்கிறோம். அதுக்கு உள்ள இடம் சீர் காட் பக்கத்திலே இருக்கு. மதுர மதுர வேணுகீத மோகா, மதுர மதுர வேணுகீத மோகா, மதன குசும குமார் தேவா, மதுர மதுர வேணுகீத மோகா. எல்லா பக்தாலும் வர்ணனம் பண்ணின வேணுகீதம். அதுக்கு இடம் இருக்கு, வேணுகீதம் பண்ணின இடம். குடல் எடுத்து ஊதி கோபிகைகளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணின இடம் இருக்கு. உரல்ல கட்டி பற்றுடைய அழியவர் கெளியவன் அப்படின்னு அப்படியே வருஷக்கணக்கா இந்த ஒரு தியானத்திலேயே லயிச்சிருந்தாராம் சுவாமி நம்மாள். இந்த பாசுரத்தில் பக்தி உள்ள பக்தாளுக்கு மிகவும் சுலபன்னு காண்பிக்கிறது என்னன்னா தாமோதரோபாக்கியம். தாமம்னா கயறு, உதரம்னா வயறு. வயத்துல கயத்தை எடுத்து கட்டிட்டா. இந்த நிலைக்கு தான் தாமோதரன். இந்த தாமோதரோபாக்கியானம்ங்கிறது பிரசித்தமான கதை. கோகுல லீலையில இன்னைக்கு போனோம்னா கட்டின இடம் இருக்கு. அந்த உரலை தள்ளிட்டு போய் எந்த இடத்துல நலகூபுர மணிகிரீவனுக்கு சாப விமோச்சனம் அனுகிரகம் பண்ணினாரோ அந்த இடம் இருக்கு. ராசலீலைனா ராசலீல பண்ணின இடம். பிரசித்தமாக கதையே சொல்ல வேண்டாம், தெரியும். கோவர்தனம் போனா 12 கிலோமீட்டர் சுற்றி வந்தா ஆகும். அவ்வளவு விஸ்தீர்ணத்துல கோவர்தன கிரி. இததான் 7 நாள் தூக்கினான் பகவான். எம் சப்தராத்திரம் கோவர்தனம். அதுபோல மண்ணு தின்னான்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அது எங்கன்னா பிரம்மாண்ட காட்டுன்னு பேரு அந்த இடத்துக்கு. யமுனக்கரை, கோகுலத்துல யமுனக்கரை. அங்க ஒரு கிருஷ்ணன் இருக்கு. அங்கதான் மண்ணை தின்னானா கிருஷ்ணன். இந்த இடத்துலதான் ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியால் வல்லப பைட்டக் இருக்கு. 84 இடத்துல பைட்டக் இருக்கு, வல்லபருக்கு. அந்த இடத்துக்கு வந்தார்னா அன்னி ராத்திரி தங்கிடுவாராம் வல்லபாச்சாரியார். அடுத்த நாள் கார்த்தால தான் அந்த க்ஷேத்திரத்தை விட்டு கிளம்புவார். ராத்திரி எதுக்கு தங்கிறது அப்படின்னா, ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல அந்த இடத்துல என்ன லீலை பண்ணினாரோ அதை அப்படியே காண்பிப்பாராம் சுவாமி. அங்க என்ன லீலையோ அந்த லீலையை காண்பிப்பார். இப்ப கேசவ கேளி ரகசியம். எல்லா லீலைக்கும் இடம் தெரிஞ்செடுத்து இந்த 23வது அஷ்டபதிக்கு இடம் தெரியல. 23வது அஷ்டபதி தான் பள்ளியற சேவை. அதுக்கு இடம் தெரியல, எந்த இடம்னு லீலாஸ்தலம் தெரியல. அப்ப வல்லபாச்சாரியால் வந்து தங்கினார். அன்னைக்கு ராத்திரி பரம ரகசியமான இந்த 23வது அஷ்டபதி விஷயத்தை அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தானா கிருஷ்ணன். அடுத்த நாளைக்கு அவர் இது ரகசியம்னு விட்டார். இந்த இடம் தான் 23வது அஷ்டபதி. இன்னைக்கு பாண்டீரவனம் நாம போனோம்னா அங்க ஒரு கிருஷ்ணன் கோவில் இருக்கு. அங்க பூஜை பண்ற பட்டரை கேட்டோம்னா இது என்னன்னு கேட்டா அவர் சொல்லுவார்.
இது கீத கோவிந்த காவியத்தில் வரதே திலகமிட்ட இடம். அவருக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவார். ஒரு விஷயம் கரெக்ட், 23வது அஷ்டபதினு சொல்லுவார். அதுக்கு தாண்டி அவருக்கு தெரியாது. அது வல்லப சரித்திரத்தில் தான் வருது. இந்த இடத்துல தான் பகவான் அந்த லீலையை காண்பிச்சார். முதல் நாள் ராத்திரி அந்த லீல தரிசனம், அடுத்த நாள் கீர்த்தனம். அதுபோல இந்த பிரம்மாண்ட காட்டுக்கு வந்த பொழுதுதான் மிருத்பட்சண லீலைய பகவான் காண்பிச்சார். மண்ணு தின்ன லீலைய ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியாளுக்கு திவ்ய தரிசனம் பண்ணி வச்சா ராத்திரி. அடுத்த நாள் கார்த்தால யமுனையில ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அந்த திண்ணேல உட்கார்ந்துட்டுதான் வல்லபாச்சாரியால் ஜகத்து முழுக்க சொல்லின்றிருக்காளே அந்த மதுராஷ்டகம் அங்கதான் பண்ணினார். அதரம் மதுரம்னு கொஞ்சம் பிரசித்தமான ஒரு ஸ்தோத்திரம், கேசட் எல்லாம் கூட இருக்கு பாருங்க, சிடி எல்லாம் MS சுப்புலட்சுமி எல்லாம் பாடியிருக்க. அது பிரசித்தமான அந்த ஸ்தோத்திரத்தை அங்கதான் உட்கார்ந்து பாடி அந்த லீலைய ஒரே ஸ்லோகத்துல கருணாமிர்தாச்சாரியார் சொல்றார். கிருஷ்ணே நாம்ப கதே நரந்தும் அதுனா. குழந்தைகளுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் மனஸ்தாபம் வந்துடுது. கட்சி பிரதிகட்சி டூ விட்டுட்டார். எல்லா பசங்களும் ஒரு செட்டு, கிருஷ்ணன் ஒரு செட்டு. கிருஷ்ணனோட டூ. அந்த எதிர் கேங்குக்கு இவ அண்ணா பலராமன் தான் ஹெட். இப்ப அண்ணாவோட சண்டை. இது ராமாயணம் இல்லையே, அது சௌப்ராதிருகம்ங்கிறது. மனஸ்தாபம் வந்தா கிருஷ்ணாவதாரத்துல காமிச்சிருவார் சுவாமி. ராமாவதாரம் அப்படி கிடையாது, என்ன சொன்னாலும் சரி அது ராமாவதாரம். டூ விட்டுட்டார், போங்கடான். இந்த அசடா இருந்தா அழும், என்னையும் சேர்த்துக்கோன்னு அழும். இந்த குழந்தைகளை வளர்க்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட். இது மாதிரி எல்லாம் குழந்தைகள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தைரியத்தை ஊட்டணும். அதுக்கு தைரியம் போறல, அதனாலதான் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அழறது. பின்னாடி துணிஞ்சு எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டான். மாமி சொன்னாதான் கேட்பான். பின்னாடி அவனா எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டான். இப்ப விட்டுட்டோம்னா அது மாதிரி குழந்தைகளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா தைரியம் கொடுக்கணும். தைரியமா இருக்கணும்னு சொல்லணும். சொல்லி 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 அவளுக்கு தைரியத்தை புகுத்தி புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்யம் வப்படுத்வஞ்ச அனுமத் ஸ்வரணாத். இந்த ஸ்லோகத்தை 3 தடவை சொல்லுவோங்கணும். கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். கொஞ்சம் பயப்பட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே உட்காந்து வச்சு ஸ்லோகம். இது கொஞ்ச நாள் ஆனா என்ன ஆகும், இந்த டியூரேஷன் கூட போகும். பயப்படுறது இந்த ஸ்லோகம் சொல்ல அலுப்புப்பட்டுட்டே பயப்படாம இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நன்னா சொல்ல வந்த உடனே 16 தடவை சொல்லு. தினம் 16 தடவை சொல்லி ஹனுமாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண என்ன தைரியமா இருக்கலாம்னு இப்படி எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த குழந்தைகள் மனசுல உள்ள பயத்துக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் எல்லாம் கிடையாது. பெரிய டாக்டர் போக முடியாது. இந்த ஹனுமார் பிள்ளையார் இவாள்லாம் தான் ரட்சிக்கணும். அது ஸ்தோத்திரம் சொல்லி கொடுக்கணும். இது அசடா இருந்தா அழும். கெட்டிக்கார பையனா இருந்தான்னா போங்கடான்ருவான். தனியா ஆத்ம கிரீடா உபனிஷத்தெல்லாம் சொல்றது. ஏகமேவா அவனே தனித்த வஸ்து. அவனுக்கு யார் சகாயமும் தேவையில்லை, அவனே விளையாடிப்பான். இப்படி தனியா விளையாட முடியுமான்னா இப்ப எத்தனை பேர் தனியா தானே விளையாடிட்டு இருக்கா போன்ல. இப்ப ஏகாந்த பிரியாளா ஆயிட்டா எல்லாருமே. மௌனம் சித்திச்சுடுத்து. இந்திரியங்கள்லாம் வேலை செய்யறது நின்றுடுத்து. ஏன்னா பக்கத்துல இருந்துட்டே காஃபி சாப்பிடலான்னு கேட்டா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறான். காது அந்தர்முகமா திரும்பிடுத்து. பக்கத்தாத்துல பேசுறதெல்லாம் கேட்ட காலம் போக பக்கத்து பிளாட்ல அவ பேசுறது இங்கேருந்து காதுல விழும். அப்படி தீக்ஷமா தீட்டி வச்சுட்டு இருந்த காது இப்ப பக்கத்துல காபி சாப்பிடலான்னு கேட்கிறா, விழவே மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா இந்திரியங்கள்லாம் பகிர் திருஷ்டியா இருந்ததோனோ அது இப்ப இவனுடைய தியானத்தினால அந்தர்முகமா போயிடுது. இந்த போனை கையில வச்சு நுட்டா காது கேட்காது, கொசு கடிச்சா தெரியாது, யாராவது கூப்பிட்டா தெரியாது,
கரண்ட் போனா தெரியாது. அப்படி ஒரு லயம், மனோலயம். இது கூட தோஷம் இல்லை, என்ன கேட்டா தோஷம் இல்லை. ஏன்னா நீ ஏதோ ஒரு விதத்துல மனோலயத்தை ஏற்படுத்தினுட்டேன்னா அது சித்திச்ச பிறகு இந்த இடத்தை மாத்தி வைக்கிறது சுலபம். இப்போ ஒரு இடத்துல மனோலயம் வந்துருதோன்னு இப்போ போன்ல வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும்னா அந்த மனோலயம் ஸ்திரமான பிறகு இதை அப்படியே பகவத் சரணத்தில் வைக்கிறது சுலபம். இது ஒரு அபியாசம். இது நமக்கு புரிய, இது நான் இப்படி தத்துவமா சொன்னா புரியாது, கதையா சொன்னா புரியும். புரந்தரதாசர் மாதிரி கருமி உண்டோ? எச்சகையால காக்கா ஓட்ட மாட்டார். கஞ்சத்தனம், ததேக தியானம், 24 hours பணம் 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 இருந்தார். இது கஞ்சத்தனம், இது தோஷம் தானே, தோஷம்தான். இப்படி பணத்துல ரூடமா இப்படி அவருக்கு பிரத்யம் வந்தது பகவானுடைய ஒரு கருணையினால, பாண்டுரங்க ஆச்சார் குரு கிருபையினால, பாண்டுரங்கனுடைய சரணாரவிந்தத்தில் ஈடுபாடு வந்த உடனே இந்த பணத்துல வச்ச ஒரு அபியாசம் இருக்கு பாருங்க, மனோனிஷ்ட, அதை அப்படியே பகவத் சரணத்தில் வச்சுட்டார், இடத்தை மாத்திட்டார். அந்த இடத்தை மாத்திர வரையந்தும் இந்த சாதனம் தேவைப்பட்டது. அதனால இப்ப டிவி, இந்த போன் எல்லாரும் பாருங்கோ, ஒரு காலத்துல பகவத் சரணத்துல மனசு வரணுங்கிற எண்ணத்திலேயே பாருங்க, நிறுத்த போறது இல்லை. அப்ப போனை கையில வச்சு தனியா ஏகாந்தமா விளையாடுற இல்லையா? மிருத்பக்ஷிதா ஸ்வேச்சயா. அம்மா எல்லாம் பார்த்தா, பசங்க எல்லாம் பார்த்தா நேரா அம்மாட்ட போனோம். அம்மாட்ட போய் கதை சொல்றது டூ விட்டு இந்த பையன் அடங்கல்லையேன்னு அம்மாட்ட போய் கோழி சொல்லிவிட்டா. இது ஒரு பெரிய பாபம்ங்கிறது வேதம். இந்த பாபம் போகணும்னா கோழி சொல்றது பெரிய பாபம். சங்குசுகோ விகுசுகோ நிர்ரிதோ யச்ச நிஸ்வனா. சங்குசுகன்னு ஒருத்தம், விகுசுகன்னு ஒருத்தம். இவெல்லாம் யாருன்னா கோழி சொல்றவன். புறத்தியார பத்தி அடிப்போர்ல வைக்கிறான் பாருங்க, இவனுக்கு இந்த பேர். இது இந்த பெரிய பாபமா அது, புறத்தியார பத்தி கிளப்பி விடுறது. இது எங்க போகும்னா கூஷ்மாண்ட ஹோமம்னு ஒண்ணு, அது பண்ணினாதான் போகும். அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய பாபம் பாருங்க. சங்குசுகன்னா என்னன்னா, அவர்கிட்ட அவர் இல்லாத போது நடந்ததை அப்படியே டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி ஒப்பிக்கிறான் பாருங்க, அவனுக்கு சங்குசுகன். உங்களை பத்தி இவர் இப்படி சொன்னார், பதிலுக்கு அவர் சொன்னார், உடனே மூணாவது ஆசாமி இப்படி சொன்னார்னு நடந்ததை அப்படியே சொல்றவன் சங்குசுகன். விகுசுகன் என்னன்னா, அதுக்கு கொஞ்சம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் வச்சு சிங்காரம் பண்ணி கொஞ்சம் ஆப்டா தள்ளி விடுறான் பாருங்க, அவனுக்கு விகுசுகன். இந்த ரெண்டு பாபமும் கூஷ்மாண்ட ஹோமத்துல தான் போகுங்கிறார் ரிஷிகள். போய் அம்மாட்ட கிளப்பி விட்டுட்டா குழந்தைகள். என்ன கிளப்பி விட்டான் கிருஷ்ணன் மண்ணை திங்குறான். அம்மா கையில தடி குச்சி எடுத்துட்டு கைய பிடிச்சிட்டு மண்ணு தின்னையா. தத்யம் கிருஷ்ணா. இது கேள்வி பதில் ஸ்லோகம். இவெல்லாம் நீ மண்ணு தின்னேங்கிறாளே, அது உண்மையா? உடனே கிருஷ்ணன் பதில் சொல்றார், மித்யா அம்பா. அம்மா பொய் சொல்றான் எல்லா பசங்களும். உனக்கு என் பேர்ல சந்தேகம் இருந்தா நீ என் வாய பாரு. பஷ்யானனம், நீயே வாய பாரு, மண்ணு தின்னுருக்கேனா பாரு. வியாதேஹீதி விதாரிதே ஜவதனே. அந்த ரெண்டு கையாலையும் அந்த சின்ன வாயை அப்படி துறக்கிறாளாம். விதாரிதே ஜவதனே. கொஞ்சம் மண்ணு தின்னுட்டான்னு நினைச்சுதானே கவலைப்பட்டு வாயை திறந்து பாக்குறா. பிரமிச்சு போயிட்டாலாம், ஏன்னா உள்ள மண்ணு முழுக்க வாயில தான் இருக்கு. திருஷ்டுவா சமஸ்தம் ஜகத் மாதாயஸ்ய ஜகாம விஸ்மய பதம் பாயாத்சனः கேசவः. பரமானந்தத்தை கொடுத்து விஸ்வரூபம் காண்பிச்சானா வாயிலேயே.
मनु तिल्ला बनु चुतिल इल्लल करुणु चप मनु तिल्ला मनु तिल्ला लेदनंदु मनु तिल्ला लेदनंदु ब्रह्मांडमु जयदिनटु मनु तिल्ला लेदनंदु ब्रह्मांडमु जयदिनटु ओम जो परा नामो जो परा இதெல்லாம் பாகவத சம்பிரதாயத்துல பாகவதாலாம் பாடுற கீர்த்தனம். இவ்வளவு அருமையான வெண்ண திருடின கதையும் மண்ணு தின்ன கதையும் ரெண்டே சரணத்துல ஒரு கீர்த்தனம், ரெண்டு லீலைய திவ்ய. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிறதே எதுக்குன்னா குணானுபவத்துக்கு தான். நமக்கு கதை ஒண்டி விஷயம் இல்லை, பகவானுடைய குணங்கள் தெரியணும். அதுக்காக தான் நாம சங்கீர்த்தனம். பொதுவா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தரங்கமே ஒரு தரங்கம், பரம கருணையாமாம் பாலயா பக்த மனோரதம் நீ என்னை காப்பாத்து, கருணையா மாம் பாலையா, என்னுடைய மனசுல உள்ள அபிலாஷைகள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணு. இது நாம எம்டியா இருக்கோம், நம்ம கிட்ட எந்த சாதனமும் இல்லை, எந்த சாதனையும் பண்ணல. அவரை கருணை பண்ணுன்னா அவர் எம்டியா இருக்கிறவனுக்கு எப்படி கருணை பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருமோ. நான் எம்டி தான், ஆனா உனக்கு நீ கருணை கடல், பரம கருணையா, அந்த உயர்ந்த கருணை உனக்கு இருக்கிறதுனால அந்த கருணையினால என்ன காப்பாத்தி, இலவசமா தான் காப்பாற்றணும், என்கிட்ட எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் எதற்கு அப்படின்னா குணத்துக்கு தான். நம்மளை காப்பாத்துன்னு சொன்னா போருமா? புரைய மம காமு கோபாலா புரைய மம காமு வாரம் வாரம் வந்தனமதுதே இத பாடும்போது இதுலயே ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. எடுத்த உடனே பூரை மமகாமம்னு பாடினா செல்ஃபிஷ்னு அர்த்தம். அவனுக்கு அவன் காரியம்தான் முக்கியம். பூரைய என்னோட மனசுல உள்ள அபிலாஷையை பூர்த்தி பண்ணி வைன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது, மாத்தி ஆரம்பிக்கணும். நான் திருப்பி உன்னை நமஸ்காரம் பண்றேன், என்னோட அபிலாஷையை பூர்த்தி பண்ணு, அப்பதானே அவர் திருப்திப்படுவார். எடுத்த உடனே சுயநலத்தோட செல்ஃபிஷா என்னுடைய மனோபீஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணுன்னு சொல்லாமல் ஆரம்பிக்கிறது இப்படிதான் ஆரம்பிக்கணும். பூரை மமகாமம்னு ஆரம்பிக்காமல் வாரம் வாரம் வந்தனமஸ்துதே திருப்பி உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன், பூரைய மம காமம் என்னுடைய மனோபீஷ்டத்தை. நாம சங்கீர்த்தனமே குணானுபவத்துக்கு. போலா புண்டலீ கவரத ராம கிருஷ்ண ஹரி ஹரி 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 ராம கிருஷ்ண ஹரி காலவேள நாம உச்சரித நாகி காலவேள நாம உச்சரித நாகி யோங்கி பச்சபாலி हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि हरि
हरि हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण नाम सर्वादोषाहरण राम कृष्ण नाम सर्वादोषाहरण राम कृष्ण नाम सर्वादोषाहरण राम कृष्ण नाम सर्वादोषाहरण जड़ जीवा तारण हरि एक हरि एक हरि राम कृष्ण हरि 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 हरि नाम सार इक्वाया नमाची இந்த சத்சங்கம் டி நகர் சென்னை டி நகர் கிருஷ்ணகான சபால நடந்துருக்கு. இது நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி இது எங்க நடக்குதுன்னு இந்த லைவ் பார்த்துட்டு கேட்டு கிருஷ்ணகான சபால கார்த்தால 7லேருந்து 8:30 அப்போ எப்போதும் 7லேருந்து 9 வரையில் பண்ணுவோம். இப்போ சரியா 7 மணிலேருந்து 8:30 மணி வரையில் நடக்கிறது. பல பேர் ஃபோன் பண்ணி டிக்கெட் உண்டா என்ட்ரி ஃப்ரீயா இது மாதிரி நிறைய கேட்டுருக்கா. எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது. காலத்தில் வந்தா முன்னாடி உட்காந்துக்கலாம், அந்த ஒரே நிர்பந்தம் தான். சரியா 7 மணிக்கு ஆரம்பம், 8:30 மணிக்கு பூர்த்தி ஆகும். हरि नाम सार इक्वाया नमाची उपमाद्य दैवाची कोणवाणी हरि राम कृष्ण हरि 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 ज्ञानदेव संग झाला नाम पाठ ज्ञानदेव पूर्वजा वैकुंठ मार्ग सोपान वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ